हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने चैनल च। वीडियो में लाइक मैं शेयर जरूर कर दिओ। तो अज आप तुहाडे वास्ते एक अपडेट ये अपडेट निकल के आ रहा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वालों। तो वक्-वक् पोस्टां निकल के आ रही ने, ठीक है जी। तो मतलब कि वीडियो में लास्ट तक जरूर देखियो। तो जे आप गल करिए पोस्टां की, तो इस 10 पोस्टां निकल के आ रही ने लैक्चरार इंग्लिश दियाँ ग्रुप ए दे विच, ठीक है। लड़के तो लड़कियां दोनों ही इन्हां पोस्टां नूं अपलाई करनगियां। तो जे आप नैक्सट देखिए ऑनलाइन तुसी इन्हां पोस्टां नूं अपलाई करना वा। तो जे आप नैक्सट गल करिए तो तुसी देख सकते जो कि जनरल कैटेगरी दियाँ 3 पोस्टां अनाउंस की गई ने। तो इस तरह रिजर्व रखी गई हैं वूमेन दियाँ 2। इस तरह जनरल इकनॉमी वीके सैक्शन की 1 है। तो बाकी नैक्सट एक्स सर्विसमैन की 1। तो इस तरह वूमेन की 1, स्पोर्ट्स पर्सन की पंजाब की 1 पोस्ट रखी गई है। बाकी तुम देख सकते हो परसन विद डिसबिलिटी ब्लाइंड एंड लो विजन के 1 पोस्ट निकल के आ रही है। शेड्यूल कास्ट की 1 पोस्ट निकल के आ रही है। तो बाल्मीकि मजहबी सिख पंजाब की 1 है। तो इस तरह बैकवर्ड क्लासिस एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट निकल के आ रही है, जिस में टोटल 10 पोस्टां ने। तो 3 रिजर्व रखी गई ने। ग्रुप ए दी पोस्टां ने तो बहुत ही वधिया अपडेट निकल के आ रहा वा। तो तुम देख सकते हो 33% रिजर्व रखी गई ने पोस्टां, ठीक है, वूमेन वास्ते। तो इस जी तुहानूं पे स्केल मिलेगी 47,600 रुपया जी तुहाड़ी मंथली पे रहने वाली है। तो जे आप क्वालिफिकेशन की गल करिए, गुड अकैडमिक रिकॉर्ड विद एट लीस्ट 55% मार्क्स तुहाडे कोल होने चाहिए ने, ठीक है जी। तो और एन इक्वालिटी CGP एट दी मास्टर डिग्री तुहाडे कोल होनी चाहिए 55% मार्क्स इन इंग्लिश फ्रॉम एन इंडियन यूनीवर्सिटी तो, ठीक है जी। तो तुसी अपलाई कर सकते हो। तो नैक्सट तुसी देख सकते जो पंजाबी जो तुहाडी मैट्रिक के विच पास होनी, तो तुसी अपलाई कर सकते हो। तुहाडे कोल पंजाबी नहीं हैगी मैट्रिक च, तो तुसी अपलाई नहीं कर सकते। तो एज लिमिट जिहड़ी अपनी 18 तो 37 साल रखी गई है 1/1/2022 तक। बाकी नैक्सट तुसी देख सकते जी अपर एज लिमिट रिलैक्सड अप टू 45 साल रखी गई है पंजाब गौरमेंट्स इंपलॉय जिहड़े मतलब कि काम करते हैं। अपर एज लिमिट 42 साल रखी गई है बैकवर्ड क्लासां वास्ते। इस तरह एक्स सर्विसमैन वास्ते, ठीक है। तो तुम देख सकते जो परसन विद डिसबिलिटी ऑफ पंजाब 47 साल एज रखी गई है। तो इस तरह जड़ियाँ हैगियां ने वूमेंस जड़ियाँ तलाकशुदा ने या कोई होर रीजन है, तो उन्होंने 42 साल एज रखी गई है। नैक्सट तुम देख सकते जो तुहाडा प्रोसीजर ऑफ सिलैक्शन का एग्जाम का होएगा, ठीक है। 480 मार्क्स का जो तुहाडा टोटल होएगा। तो 120 क्वेश्चन आउणगे। तो 4 मार्क्स के मतलब कि 1 क्वेश्चन बनता वा, जिस 60 जी नंबर की इंटरव्यू होएगी। तो टोटल जिहड़े रखी गई है 540 मार्क्स रखे गए हैं। तो तुसी पैटर्न देख सकते जो, ठीक है जी, जिस विच तुहाडा सिलेबस वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आउणगे। तो तुसी देख सकते जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, जनरल मैंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड पार्ट बी ऑफ सिलेबस। तो बाकी वधेरे जानकारी तुसी इन्हां दी ऑफिशियल वैबसाइट पर सारा सिलेबस देख सकते हो। तो क्वेश्चन पेपर विल भी इंग्लिश लैंग्वेज के विच ही आएगा, होर कोई लैंग्वेज नहीं आएगी। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होएगा, नैगेटिव मार्किंग तुहाडी इस विच होएगी। तो नैक्सट तुसी देख सकते हो 2 घंटिया का तुहाडा एग्जाम होएगा, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हो तुसी। द एग्जामिनेशन इस पैन एंड पेपर बेस OMR शीट से तुहाडा पेपर होएगा बॉल पॉइंट पैन के नाल। तो बाकी जिहड़े एडमिट कार्ड है वो तुहानूं मतलब कि पहला 2-4 दिन तुसी डाउनलोड कर सकते हो। तो जे आपां नैक्सट गल करिए तुसी देख सकते जो इंटरव्यू वास्ते जिहड़े कैंडीडेट 3 गुना जिहड़े कैंडीडेट बुलाए जाएंगे मैरिट के आधार पर मतलब कि तुहाडी सिलैक्शन होएगी, ठीक है। तो ये बाकी इंस्ट्रक्शन वगैरह तुसी देख सकते। जे आप नैक्सट गल करिए लास्ट डेट इसकी हैगी है 1/9/2022 11:59 पर तुसी इन्हां पोस्ट नूं अपलाई करना, ऑनलाइन अपलाई करना। तो 18/8/22 तो ये ऑलरेडी स्टार्ट फॉर्म हो चुके हैं। जे आप नैक्सट गल करिए बाकी फीस की, तो तुसी देख सकते शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रिब्यूट ऑफ ऑल स्टेट एंड बैकवर्ड क्लासिस पंजाब स्टेट की जी हैगी 500 रुपया फीस रखी गई है। एप्लीकेशन एग्जामिनेशन 250, टोटल 750।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਵਹੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਲ ਅਦਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1500 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਸਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 9 ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੈਕਚਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਵੂਮਨ ਦੀ ਇੱਕ, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ, ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ 2, ਬਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 3 ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ 47,600 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਡਿਗਰੀ ਫਰੋਮ ਏ ਫੋਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਤੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ 1/1/2022 ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਰੀ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 45 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰ ਏਜ ਲਿਮਿਟ 42 ਸਾਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਅਪਰ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਆਲਸੋ ਰਿਲੈਕਸਡ ਅਪ ਟੂ 42 ਈਅਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਵੋਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਪਰ ਏਜ ਲਿਮਿਟ 47 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 120 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, 480 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ 60 ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ ਤੇ 540 ਮਾਰਕਸ ਟੋਟਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪੈਟਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। 1 ਮਾਰਕਸ ਵਿਲ ਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫॉर ਦੀ ਟੋਟਲ ਸਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਜਨਰਲ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਐਪਟੀਟਿਊਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੈਕਸਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। OMR ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1/9/2022 ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਔਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਫੀਸ 750 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ SC BC ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵਾਸਤੇ 500 ਰੁਪਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ 500 ਤੇ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਾਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਦੀ 1500 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, UPI ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨੈਫਟ RTGS ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ppsc.gov.in ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 3 ਆ ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਪੋਸਟਾਂ ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੂਮਨ ਦੀ ਇੱਕ, ਜਨਰਲ ਇਕਨੋਮੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੂਮਨ ਦੀ ਇੱਕ, ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਦੀ ਇੱਕ, ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ, ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਪੋਸਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੂਮਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ SSSB ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟ ਆ। 47,600 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਤੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਏਜ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 480 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, 120 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 1/9/22 ਹੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵਾਸਤੇ 750, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 500 ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ 250 ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੀ 500, ਇਕਨੋਮੀ ਵਿਕਸਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ 500, ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 1500 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ PPSC ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, OMR ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ 2-3 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 2 ਪੋਸਟਾਂ ਟੋਟਲ ਲੈਕਚਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਗਰੁੱਪ A ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਵੂਮਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੂਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਕ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ 2 ਪੋਸਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੇ ਸਕੇਲ 47,600 ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਜਦ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ B ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਸਟ ਕਲਾਸ BSc ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫਰੋਮ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ BE ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੋਲੀਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਦ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈਗਾ ਇਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਏਜ ਲਿਮਿਟ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਪਹਿਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੀਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ 120 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ 480 ਮਾਰਕਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਫੀਸ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਫੀਸ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ 2/9/2022 ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੈਕਚਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ A ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਵੂਮਨ ਜਲੰਧਰ ਕੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਦੀ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਵੂਮਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਸਟ ਟੋਟਲ 2 ਤੇ ਸੇਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 47,600 ਰੁਪਇਆ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਏਜ ਲਿਮਿਟ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ 120 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ
जनरल नॉलेज करंट अफेयर जनरल मैंटल एबिलिटी लॉजिकल रीजनिंग ठीक है 480 मार्क्स जो ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ OMR ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਪੇਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 30 ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੈਕਚਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਾਹਵਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 3 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੂਮਨ ਦੀਆਂ 3 ਜਨਰਲ ਇਕਨੋਮੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 2 ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੀਆਂ 5 ਫਰੀडम फाइटर ਦੀਆਂ 3 ਤੇ ਵੂਮਨ ਦੀ 1 ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਦੀ 2 ਤੇ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ 1 ਤੇ ਵੂਮਨ ਦੀ ਵੀ 1 ਤੇ ਬਾਕੀ ਡੈਫ ਐਂਡ ਹਾਰਡ ਆਫ ਅਰਨਿੰਗ ਦੀ 1 ਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੀ 3 ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੀ 1 ਆ ਤੇ 30 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ 11 ਵੂਮਨ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ 33% ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਜਾਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਤੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਫੀਸ ਰਹੇਗੀ ਉਹੀ OMR ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 2/9/2022 ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਇਸ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਈਸ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਗਰੁੱਪ A ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਨਰਲ ਦੀ 1 ਪੋਸਟ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀ ਗਈ 1 ਵੂਮਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਇਕਨੋਮੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ 1 ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਬਲਾਈਂਡ ਦੀ 1 ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜਬੀ 6 ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੀ 1 ਟੋਟਲ 4 ਪੋਸਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 1 ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀ ਗਈ 47,600 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ BE ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ MA ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਸਟ ਕਲਾਸ MCA ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਾਹਵਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ